हाय गाइज, हूँ विवेक कलोला आपनु आप सर्वेनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आजनो विडियो लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। मित्रों, तमे इंग्लिश शीखी रह्या छो अथवा इंग्लिश बोलवानो प्रयत्न करी रह्या छो अथवा तो स्पोकनना क्लास राख्या छे। मित्रों, इंग्लिशनी शरूआत पार्ट्स ऑफ स्पीच थी थई छे। मित्रों, डगले ने पगले पार्ट्स ऑफ स्पीच तमने इंग्लिश में भटकाशे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एटले शुं? चालो जाणीए। मित्रों, पार्ट्स ऑफ स्पीच ए 8 वर्डनो समूह है। कया कया 8 वर्ड्स? तो मित्रों, एमां पहेलुं छे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन अने इंटरजेक्शन। माइकल जेक्सन नहीं हो। हाँ मित्रों, घणा बधा एवा स्टूडंट्स छे, बराबर है, अथवा तो आपणामांथी पण घणा बधा एवा लोको छे के जेमने आनुं गुजराती नथी आवडतुं अने गुजराती आवडतुं होय तो सारी रीते एनो अभ्यास करी चूक्या नथी। मित्रों, दरेक वस्तुओ छे आजे डिटेलमां नहीं पण बेजिक वस्तुओ तमने जरूर क्लियर करावी दईश। क्लियर है मित्रों? चालो जोईए। मित्रों, नाउन नाउन एटले शुं? तो के नाउन एटले नाम। तो आ तो एनु गुजराती थयुं। हूँ तमने एम कहूँ कि डॉग डॉग एटले शुं? तो तमे कहीशो कूतरो। तो आ तो एनु गुजराती थयुं, परंतु आपणे एनी डेफिनेशन जोई छे। मित्रों, नाम जो आपणी काठियावाड़ी भाषामां तमने कहूँ ने तो तमारी नरी आंखे तमारी आजूबाजूमां तमने जे कांई देखाय छे तेने नाम कहेवाय। बराबर है। फेन पंखो एक नाम है, मोबाइल एक नाम है, टेबल एक नाम है, जामनगर एक नाम है, मोरबी एक नाम है, इंडिया एक नाम है। तो मित्रों, तमारी नरी आंखे तमने जे कांई देखाय छे जेना नाम है ए बधाय नाउन कहेवाय। बराबर है। नाउनना घणा बधा टाइप्स पण छे, परंतु मेन वस्तु आज आपणे शीखवानी छे नाउन। मित्रों, अने जो इंग्लिशनी डेफिनेशन प्रमाणे तमने कहूँ तो नाउन ए 3 वस्तुओनो निर्देश करे छे। बराबर है। कोई पर्सन एटले के व्यक्तिनुं नाम, कोई ऑब्जेक्ट अथवा तो थिंग एटले के वस्तुनुं नाम अने कोई प्राणीनुं नाम। क्लियर है मित्रों? नाउन है ए आ 3 ने डिनोट करे छे। कया कया 3 ने डिनोट करे छे नाउन? तो एक तो पर्सन, बराबर है, बीजू शू है तो कि थिंग एटले के वस्तु अने बीजू है प्राणी। बराबर है, एटले के एनिमल्स। बराबर है। आ 3 वस्तु ने नाउन है ई डिनोट करे छे। बराबर। हूँ तमने एम कहूँ रमेश तो ये व्यक्तिनुं नाम थयुं। बराबर है। हूँ तमने एम कहूँ टेबल तो एक वस्तुनुं नाम थयुं। बराबर है। मानी ल्यो के हूँ तमने एम कहूँ वाघ टाइगर, बराबर है, तो एक प्राणीनुं नाम थयुं। परंतु આપણે નાઉન માટે શું યાદ રાખીશું? તો કે આપણી નરી આંખે જે કંઈ આપણને દેખાય છે તે બધાને નાઉન કહેવાય છે। ક્લિયર છે મિત્રો? હવે બીજો વર્ડ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો એટલે શું? તો કે પ્રોનાઉન। પ્રોનાઉનનું ગુજરાતી શું થાય મિત્રો? તો કે સર્વનામ। સર્વનાશ નહીં હો, બરાબર છે ને? સર્વનામ એટલે શું? તો સાદી ભાષામાં કહું ને મિત્રો, આપણે નાનપણમાં શું હોય તો કે નાનપણમાં અથવા તો આપણા મિત્રો છે, માની લો કે મારું નામ વિવેક છે પણ ઘણા બધા મારા વિદ્યાર્થીઓ છે અથવા તો મારા ઘરમાં પણ કેટલાય મને લાલો કહે છે, બરાબર છે, તો એને શું કહેવાય? મારા વિવેક નામની જગ્યાએ મને લાલો કીધો, બરાબર છે, તો એ તમારું ઉપનામ થયું, ટૂંકમાં તમારા તખલ્લુસ નામ। હવે સીધી જે આની વ્યાખ્યા છે એના ઉપર જઈએ તો નામના બદલે જે વપરાય, બરાબર છે, તેને સર્વનામ કહેવાય। ક્લિયર છે મિત્રો? સર્વનામના પણ ઘણા બધા પ્રકારો છે, પણ इंग्लिशમાં वारे घड़ीए जे सर्वनामનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ તે સર્વનામ વિશેની માહિતી હું તમને આપવા જઈ રહ્યો છું। બરાબર। ઇંગ્લિશમાં વપરાતા સર્વનામ કયા છે મિત્રો? તો કે આઈ, વી, યુ, ધેય, હી, શી અને ઇટ। મિત્રો, जनरली इंग्लिश જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ અથવા તો સમજીએ છીએ ત્યારે जनरली આપણે આ સર્વનામનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર છે। હવે ही ફોર બોયઝ, सी ફોર ગર્લ્સ, ક્લિયર છે। ઇટ તમે કોઈ પણ વસ્તુ, બરાબર છે, નિર્જીવ વસ્તુઓ માટે, નાન્યતર જાતિ માટે તમે આનો ઇટનો ઉપયોગ કરી શકો છો, બરાબર છે મિત્રો। તો આટલા સર્વનામોનો जनरली ઇંગ્લિશની અંદર ઉપયોગ થાય છે। ક્લિયર છે મિત્રો? તો આ બધાને સર્વનામ કહેવાય છે। નામના બદલે જે વપરાય તેને સર્વનામ કહેવાય, બરાબર છે મિત્રો। હવે ત્રીજો વર્ડ, બરાબર, અને ખાસ મહત્વનો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે વર્બ। વર્બનું ગુજરાતી થાય ક્રિયાપદ, બરાબર। મિત્રો, ઇંગ્લિશમાં તમને વર્બ આવડવા ઘણા જ
જરૂરી છે. જો તમને આ નહીં આવડે ને બરાબર છે તો તમે સારી રીતે ફ્લુએન્ટલી ઇંગ્લિશ નહીં બોલી શકો. ક્લિયર છે મિત્રો? વર્બ એટલે શું? તો એનું ગુજરાતી મેં તમને લખી દીધું ક્રિયાપદ. બરાબર છે મિત્રો? કોઈ પણ સેન્ટેન્સમાં ક્રિયા એક્શન બતાવતો જે વર્ડ હોય ને એને વર્બ કહેવાય. વર્બના કેટલા પ્રકાર છે? જો તમને કોઈ એવું પૂછે ને કે ઇંગ્લિશમાં કેટલા વર્બ છે એટલે કે કેટલા ક્રિયાપદ છે તો કે ઢગલો હોય. પરંતુ વર્બના મુખ્ય 5 પ્રકાર છે જે તમને આવડવા ખૂબ જ જરૂરી છે. ચાલો જોઈએ આપણે એને. વર્બના મુખ્ય 5 પ્રકાર છે. ક્યાં ક્યાં? તો કે એક છે V1, V2, V3, V4 અને V5. દરેક વસ્તુઓ છે એ ક્લિયરલી સમજી લેજો મિત્રો. V1 એટલે શું? તો કે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, જેની આગળ પાછળ કોઈ નથી ને એને મૂળરૂપ કહેવાય. ટૂંકમાં એવું ક્રિયાપદ અથવા તો એવું વર્બ કે જેની પાછળ ING નથી લાગતું, જેની પાછળ D કે ED નથી લાગતું, જેની પાછળ S કે ES નથી લાગતું. બરાબર છે? તેને V1 કહેવાય. એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવીશ. હા, થોડીક ધારણા રાખો. V2 એટલે શું? તો કે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સનું રૂપ. ડી વાળું પણ હોઈ શકે, ઈડી વાળું પણ હોઈ શકે અને ડીઈડી વગરનું પણ હોઈ શકે, એટલે કે ઇરેગ્યુલર વર્બ પણ હોઈ શકે છે. ટૂંકમાં સાદા ભૂતકાળનું ક્રિયાપદનું જે રૂપ છે એને V2 કહેવાય. V3 એટલે શું? તો કે V3 એટલે ભૂતકાળનું ભૂતકાળ. બરાબર છે? ગુજરાતીમાં તેને ભૂતકૃદંત કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં તેને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ કહેવાય. એક્ઝામ્પલ્સ જ્યારે આપીશ ત્યારે તમે વધારે સારી રીતે સમજશો. V4 એટલે શું? તો કે ING વાળું રૂપ. ક્રિયાપદનું ING વાળું રૂપ એને V4 કહેવાય. બરાબર છે મિત્રો? ટૂંકમાં એવું વર્બ કે જેની પાછળ ING લાગે. બરાબર? ગુજરાતીમાં ગ્રામરની ભાષામાં આને વર્તમાન કૃદંત કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં એને પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ કહેવાય. બરાબર છે? અને V5 એટલે શું? તો કે સાદા વર્તમાન કાળનું S કે ES વાળું રૂપ. એવું વર્બ કે જેની પાછળ S કે ES લાગે છે. કોઈ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ લઈએ. જોવો જોઈએ મિત્રો, માની લ્યો કે કોઈ એક્ઝામ્પલ લીધું ગો. અહીંયા મેં ગો એક્ઝામ્પલ તરીકે લીધું છે, જેની આગળ પાછળ કાંઈ નથી, એટલે આને V1 કહેવાય. આનું V2 શું થાય? તો કે આનું V2 થાય વેન્ટ. બરાબર છે? હવે આનું ભૂતકાળ એટલે V3, તો એનું ભૂતકાળ શું થાય? તો કે ગોન. બરાબર છે મિત્રો? તેવી જ રીતે V4, હવે ગોનું V4 શું થાય? તો કે ING વાળું રૂપ એટલે ગોઈંગ. અને V5 એટલે શું? તો કે ગોઝ. સમજો છો મિત્રો? તો આ 5 વર્બ, બરાબર છે, એટલે કે આ 5 વર્બના પ્રકાર છે એ તમને ડગલે ને પગલે ઇંગ્લિશમાં આવશે. તો આ 5 છે એ તમારે યાદ રાખવાના છે. V1 એટલે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, V2 એટલે સાદા ભૂતકાળનું રૂપ, V3 એટલે ભૂતકાળનું ભૂતકાળ, V4 એટલે ક્રિયાપદનું ING વાળું રૂપ અને V5 એટલે S અથવા ES વાળું રૂપ. બરાબર છે? જ્યારે ટેન્સ સમજશો ને મિત્રો, બરાબર, તો ડાયરેક્ટ ટેન્સ એ ડાયરેક્ટ ચાલુ ન થઈ જાય. કેટલાય તો આવીને સીધો સાદો વર્તમાન કાળ ને સાદો ભૂતકાળ એમ ચાલુ ન થાય. પૂર આવે ને પહેલાં પાળ બાંધવી જરૂરી છે. બરાબર? ટેન્સની પૂર્વ ભૂમિકા પણ આપણે જોશું. પણ હવે પછીનો જે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર આવશે ને એ ટેન્સ ઉપર જ છે મિત્રો. એના પછીનો, બરાબર છે, જે વર્ડ છે એ છે એડવર્બ. બરાબર? જોવો જોઈએ ઉપર વર્બ તો છે જ મિત્રો. બરાબર છે? એડવર્બ. એડવર્બ એટલે શું? તો કે ક્રિયા વિશેષણ. શું? તો કે ક્રિયા વિશેષણ. હવે ક્રિયા વિશેષણ એટલે શું? બરાબર છે? તો એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજાવું. માની લ્યો કે કોઈ આપણે એડજેક્ટિવ લઈ, એટલે કે વિશેષણ લઈ. બરાબર છે? રેગ્યુલર. બરાબર છે? ટૂંકમાં જ્યારે તમે કોઈ પણ માની લો કે કોઈ વ્યક્તિ વાક્ય બોલે છે, કોઈ સેન્ટેન્સ બોલે છે, બરાબર છે, ત્યારે તમે એને કેવી રીતે હાવ પ્રશ્ન પૂછો અને તમને જે જવાબ મળે ને, બરાબર, એ તમારું ક્રિયા વિશેષણ હોય. બરાબર છે? ટૂંકમાં ક્રિયાપદના અર્થમાં વધારો કરે એને ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. બરાબર છે? અથવા તો વર્બના અર્થમાં વધારો કરે એને ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. બરાબર છે? રેગ્યુલર છે. બરાબર છે? હવે એડવર્બ કેવી રીતે બને આની હું તમને ટ્રીક કહેવા જઈ રહ્યો છું. બરાબર? જનરલી જેટલા પણ એડજેક્ટિવ છે 99%, બરાબર છે, એની પાછળ ly લગાડો. શું લગાડો? ly લગાડો ને એટલે એડવર્બ બની જાય. રેગ્યુલર છે, બરાબર, એડજેક્ટિવ છે, એનું તમારે એડવર્બ બનાવવું હોય તો રેગ્યુલરલી થાય. આમાં કેટલાક અપવાદ પણ આવે. બરાબર છે? જેમ કે સમટાઈમ્સ છે તો એની પાછળ ly ન લાગે પણ એડવર્બ જ છે. ઓલવેઝ, બરાબર છે, એડવર્બ જ છે પણ એની પાછળ ly નથી લાગતું છતાં એડવર્બ છે, તો એવા દૂધમાં પેળો કહેવાય. શું કહેવાય? દૂધમાં પેળો. બરાબર છે? રેગ્યુલર, રેગ્યુલરલી. બરાબર છે? તેવી જ રીતે જો હજી કોઈ આપણે ઉદાહરણ જોવું હોય, બરાબર છે,
તો પણ આપણે જોઈ શકીએ. જોવો જોઈએ સ્વિફ્ટ, બરાબર છે, એટલે કે ઝડપ. પણ આની પાછળ હું ly લગાડી દઉં એટલે સ્વિફ્ટલી થઈ જાય. રેપિડ, રેપિડલી, બરાબર છે મિત્રો. તો આ બધાને શું કહેવાય? એડવર્બ કહેવાય. હવે આપણે જોશું એડજેક્ટિવ. એડજેક્ટિવ એટલે શું? તો કે વિશેષણ, બરાબર છે. વિશેષણ એટલે શું? બરાબર, એડજેક્ટિવ એટલે વિશેષણ, એ તો એનું ગુજરાતી થયું. પણ એની વ્યાખ્યા શું થાય? તો કે નામના અર્થમાં વધારો કરે, ટૂંકમાં વ્યક્તિની કે કોઈ વસ્તુની ક્વોલિટી બતાવે. શું બતાવે? ક્વોલિટી, એટલે કે એની ગુણ બતાવે, તો એને આપણે એડજેક્ટિવ કહીએ છીએ, અને આપણે વિશેષણ કહીએ છીએ. હું તમને એમ કહું કે હી ઇઝ રમેશ, હી ઇઝ રમેશ, તો તે રમેશ છે, તો એ રમેશ જ છે. એની ક્વોલિટી આવે એમાં? ન આવે. પણ હું તમને એમ કહું કે રમેશ ઇઝ ટોલ, લખીને આપું, બરાબર છે. માની લ્યો કે ઇઝ રમેશ, શું? હી ઇઝ રમેશ. પણ હું તમને એમ કહું કે રમેશ ઇઝ ટોલ. હવે અહીંયા એ ખાલી રમેશ જ છે. બીજા વાક્યમાં મેં શું કીધું? રમેશ ઇઝ ટોલ. તો રમેશ ઊંચો છે, તો એ ટોલ છે ને એ એની ગુણવત્તા છે, એની ક્વોલિટી છે, બરાબર. તો આ ટોલને શું કહેવાય? એડજેક્ટિવ કહેવાય. તેવી જ રીતે ઓલ્ડ, ન્યૂ, બરાબર છે, આ બધા શું કહેવાય? એડજેક્ટિવ જ કહેવાય. ક્લિયર છે મિત્રો? તો એ વિશેષણ થયું. હવે પછીનો જે વર્ડ છે એ પ્રેપોઝિશન. મિત્રો પ્રિપોઝિશન કે પ્રેપોઝિશન એ બે વર્ડથી બનેલો એક વર્ડ છે. ક્યાં ક્યાં બે વર્ડ? તો કે પ્રી, ક્યાં ક્યાં બે વર્ડ? તો કે પ્રી વત્તા પોઝિશન, બરાબર છે. પ્રી એટલે પહેલાંનું અને પોઝિશન એટલે સ્થિતિ, બરાબર. કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પ્રાણીની સ્થિતિ બતાવે એને પ્રેપોઝિશન કહેવાય, બરાબર છે. હું તમને એમ કહું કે ધ બુક ઇઝ ઓન ધ ટેબલ, ધ બુક ઇઝ ઓન ધ ટેબલ. બુક ક્યાં છે? ટેબલ ઉપર છે. તો ઉપર બતાવવા માટે તમે એક વર્ડ વાપરો જેને તમે કીધું ઓન. તો ઓન છે એને પ્રેપોઝિશન કહેવાય, બરાબર છે. હું તમને એમ કહું કે ગાય એક ઝાડની નીચે બેઠી છે, બરાબર છે. અથવા તો એક વૃક્ષની નીચે ગાય છે. ધ કાઉ ઇઝ અંડર ધ ટ્રી, બરાબર. તો નીચે માટે અહીંયા કયો વર્ડ વાપરો? તો કે અંડર. તો ઓન, અંડર, ઇન, અબોવ, બરાબર છે. આ બધાને શું કહેવાય? પ્રેપોઝિશન્સ કહેવાય, બરાબર. આ ઢગલો બંધ પ્રેપોઝિશન્સ છે મિત્રો, બરાબર. આના ઉપર આખો એક નોખો વિડીયો લેક્ચર આવશે, બરાબર. પણ હજી તો આપણે પાપા પગલી ભરી રહ્યા છીએ, એટલે તમને દરેક વસ્તુનું બેઝિક નોલેજ હોવું જરૂરી છે. ચાલો, તો એના પછીનો, બરાબર છે, જે વર્ડ છે એ છે કંજક્શન. કંજક્શન, બરાબર છે, એનું ગુજરાતી થાય સંયોજક. શું થાય મિત્રો? સંયોજક. બેથી વધારે વાક્યોને જોડવા માટે જેનો ઉપયોગ થાય તેને કંજક્શન કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? કંજક્શન, બરાબર છે. હું તમને એમ કહું, બરાબર છે, માની લ્યો કે રામ અને શ્યામ મિત્રો છે. શું છે? રામ અને શ્યામ. તો અહીંયા મેં એવું કીધું રામ અને શ્યામ, બરાબર છે. રામ શ્યામ મિત્રો છે એવું નથી કીધું, બરાબર ને. તો રામ એન્ડ શ્યામ આર ફ્રેન્ડ્સ, બરાબર. તો આ રામ અને શ્યામને જોડવા માટે મેં શું વાપર્યું છે? એન્ડ. તો આ એન્ડ છે ને એને કંજક્શન કહેવાય, બરાબર છે મિત્રો. તો આના ઉપર પણ એક મહત્વનો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લેક્ચર આવશે. એન્ડ હોય, ઓર હોય, બરાબર છે, બિસાઇડ્સ હોય, બરાબર. આવા ઘણા બધા કંજક્શન્સ ઇંગ્લિશ ગ્રામરની અંદર ઉપયોગ થાય છે, બરાબર છે મિત્રો. તો આવા દરેક કંજક્શન, બરાબર છે, એ પણ આપણે એક આખો નોખો વિડીયો લેક્ચર બનાવશું, જેથી કરીને કંજક્શનની તમને બધી જ માહિતી મળી જાય. અહીંયા મારો હેતુ એ છે કે તમે આ જે 8 પાર્ટ ઓફ સ્પીચના વર્ડ છે એનું બેઝિક નોલેજ ગ્રહણ કરો, બરાબર મિત્રો. એના પછીનો વર્ડ છે ઇન્ટરજેક્શન. હવે ઇન્ટરજેક્શન છે, આ માઇકલ જેક્શન નથી. ઇન્ટરજેક્શન એટલે શું? બરાબર, બહુ સરસ ઉદાહરણ આપું, બરાબર. ઇન્ટરજેક્શન, આમ તો આને ઉદ્ગાર ચિહ્ન, બરાબર, અથવા તો ઉદ્ગાર વાક્યો કહેવાય. ઇંગ્લિશમાં ઘણા બધા વાક્યોના પ્રકાર પણ આવે છે, એટલે કે સેન્ટેન્સીસના પ્રકાર પણ આવે છે, બરાબર છે. તો ઇન્ટરજેક્શન એટલે શું? માની લ્યો કે તમે કોઈની પાર્ટીમાં ગયો, કોઈની બર્થડે પાર્ટી છે, બરાબર છે, અને બર્થડે પાર્ટીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હોય, અને તમે તમારી જિંદગીમાં કોઈ દિવસ આવું આયોજન જોયું નથી. તમે અહીંયા જાઓ અને એ આયોજનને જોવો છો,
બરાબર, અને તમારા મોઢામાંથી ઇંગ્લિશમાં અમુક વર્ડ ઉદ્ભવે, બરાબર, અથવા તો ઉચ્ચારણ પામે, જેમ કે વાવ, તો આ વાવ છે ને એને ઇન્ટરજેક્શન કહેવાય. શું કહેવાય? આ જે વાવ છે એને ઇન્ટરજેક્શન કહેવાય. રસ્તામાં હાલ્યા જતા હોય, બરાબર, અને ઠેસ વાગે તો ઇંગ્લિશમાં એક વર્ડ નીકળે આઉચ, બરાબર, તો આ જે આઉચ છે એને ઇન્ટરજેક્શન કહેવાય. વાવ, ઓહ, આઉચ, અલાસ, આ દરેક વર્ડ છે એને ઇન્ટરજેક્શન કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આ પાર્ટ ઓફ સ્પીચના 8 વર્ડ બરાબર તમારી સામે છે. આશા રાખું છું તમને દરેક વર્ડ છે એ હું બહુ સારી રીતે સમજાવી શક્યો હોઈશ, બરાબર. તો મિત્રો, તમે પણ આ પાર્ટ ઓફ સ્પીચ છે એને નોટ ડાઉન કરી લેજો અને તમારી ઇમ્પોર્ટન્ટ કોમેન્ટ્સ જરૂર આપજો. મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી કરીને મને પણ મોટિવેશન મળે તમને ભણાવવા માટેનું અને તમને આવી સારી માહિતી આપવાનું. જય હિન્દ, જય ભારત. જલ્દી જ મળીશું આવા જ એક સરસ વિડીયો સાથે અને એક ભવ્ય કાર્યક્રમ સાથે. થેન્ક યુ.